Hello all. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ സബ്ജക്റ്റ് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ and the topics covered are communication, business communication, types of communication, importance of communication. So നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Communication. What do you mean by communication? The word communication has been derived from the Latin word communicare, that means to share. Communication may be defined as interchange of thoughts or information between two or more persons to bring about mutual understanding and desired action. So communication basically means to share something, to share a thought, whether it be a thought, ideas, or information between two or more persons. For what purpose? In order to bring about mutual understanding and a desired action. The communication is an important management function closely associated with all other managerial functions. All other managerial functions like planning, organizing, staffing, coordinating, directing, etc. It bridges the gap between individuals and groups through flow of information and understanding between them. So this is all about basic communication. Now, what do you mean by business communication? Now, business communication, the process of transferring information from one person to another within and outside the business environment is termed as business communication. In other terms, communication between business parties or people for business-related tasks is considered as business communication. So, business communication എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the basic communication, that is sharing your ideas, thoughts, information in a business context. അതായത് ഒരു business environment അല്ലെങ്കിൽ ഒരു organization കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു sharing of information നടക്കുന്നതെങ്കിൽ it can be considered as business communication. It will be between business parties or people for some business related task. So that is called business communication. Okay. Now, what are the types of communication? Basically, it is categorized into three. So the first category is based on the organizational structure. So based on the type of organizational structure, there are two types of communication. That is formal communication and informal communication. Formal communication എന്ന് പറയുന്നത് purely formal ആയിരിക്കും. Formal mode of contact ആയിരിക്കും formal communication. And second one is informal mode ആയിരിക്കും informal communication എന്ന് പറയുന്നത്. Now, second category എന്ന് പറയുന്നത് based on the direction of communication. We have downward communication, upward communication, horizontal communication, and diagonal communication. Downward communication എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is from superior to subordinate. അപ്പം ഒരു superior, ഒരു higher level authority നിന്ന് ഒരു lower levelലോട്ട് വരുന്ന ഒരു communication ആണ് downward communication എന്ന് പറയുന്നത്. For example, if a CEO of a company makes an announcement regarding some new projects to all the employees. So that can be considered as a downward communication. ഒരു higher level നിന്ന് ഒരു lower levelലോട്ട് വരുന്ന communication. Now, upward communication എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ opposite. That is from a lower level or a subordinate to superior. So that will be mainly in reporting. That is a superior reports to subordinate reports his weekly report ഒരു superiorന് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് upward communication എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് അയാളുടെ സുപ്പീരിയറുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് upward communication എന്ന് പറയുന്നത്. Now, horizontal communication means it is a communication between the same level hierarchy employees, that is between colleagues, or we can say peer group communication. അതാണ് horizontal communication എന്ന് പറയുന്നത്.
Now, what do you mean by diagonal communication? Diagonal communication, it is an information exchange between different levels of the organization. അതായത് പല ലെവൽസിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ പല ലെവൽസ് in the organization തമ്മിലുള്ള ഒരു interaction വരുന്നതിനെയാണ് diagonal communication എന്ന് പറയുന്നത്. That is, it reaches all the teams and hierarchical levels and does not create any barriers to company-wide collaboration. ഇതാണ് diagonal communication എന്ന് പറയുന്നത്. For example പറയുകയാണെങ്കിൽ a software developer in an IT department, he communicates to a marketing manager. But different level ആണ്, different like department ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു cross communication, it is also called crosswise communication. So diagonal communication is also called crosswise communication. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു communication ആണ് diagonal communication എന്ന് പറയുന്നത്. So these are the types based upon direction എന്ന് പറയുന്നത്. Next. The third category is a mode of expression. That is, on the basis there are two types. That is non-verbal communication and verbal communication. So non-verbal communication is without the use of words. That will be mainly through നമ്മൾ പറയുകയോ സംസാരിക്കുകയോ അങ്ങനെ without using words നമ്മൾ പറയുന്ന communication ആണ് non-verbal communication എന്ന് പറയുന്നത്. For example, like through facial expressions, body language or body movements, gestures, eye contact, ഇതൊക്കെയാണ് non-verbal communication എന്ന് പറയുന്നത്. Second one is verbal communication, which is oral, that is through words, and that is while we speak, അതാണ് oral communication എന്ന് പറയുന്നത്. Second one is written communication. So ഇത് രണ്ടുമാണ് verbal communicationൽ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ types of communication. Okay. Now the importance of business communication. First point, efficient functioning of the organization. So every type of organization, whether big or small, communication plays a vital role. അല്ലേ? അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പം efficient performance of the employees depends upon the effective communication. അപ്പം ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ efficient functioning എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിന്റെ പെർഫോമൻസ് പോലെ ഇരിക്കും. സോ അതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇതാണ് efficient functioning of the communication aids in efficient functioning of the organization. Now second point is facilitates decision making. So നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഡിസിഷൻസ് വി മേക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസിനെ നോക്കിയിരിക്കും ഓർഗനൈസേഷന്റെ സക്സസും ഫെയിലിയറും എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? So the success of an organization largely depends on the right decisions at the right time. And a communication system is a prerequisite for making a sound decision. നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നല്ല നല്ല ഡിസിഷൻസ്, നല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഡിസിഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. So communication facilitates decision making. അതുപോലെ തന്നെ third point, it facilitates proper planning. So effective planning occurs when everyone responsible for it has access to complete information. Okay. So നമുക്കൊരു കാര്യം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും, എന്ത് കാര്യമാണോ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിനെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ്. Now fourth one എന്ന് പറയുന്നത് minimize organizational conflicts. We know different employees are
different എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം employees are different and they have different expectations. അപ്പം എവിടെ expectations ഉണ്ടോ അവിടെ conflict ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലും കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഒരു മാർഗം? പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ആൾക്കാരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എംപ്ലോയീസ് തമ്മിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്ട്സും കുറവായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് മിനിമൈസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ conflicts. Now promotes better performance. So effective communication promotes better performance. എങ്ങനെയാണ്? Because people are able to understand their jobs and roles in a better manner. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഒരു റോളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജോബ് ഞാൻ എങ്ങനെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർക്ക് അതിന് അനുസരിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനാവശ്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. അവർക്ക് അവരുടെ ജോബ് റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിട്ടും എന്തുവാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ്. ദെൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ്, which means ഒരു participative management. Most of the organizations now are following a democratic kind of management. അതായത് participative decision making. എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെയും കൂടെ ഒന്ന് decision makingൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം മാനേജ്മെന്റ്, that is democratic management. അപ്പം ഇതിനും ഈ പറയുന്ന പോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, we need good channels of communication so that they can participate, so that employees, all the employees can participate in discussions and bring out some better decisions. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ we need to have good communication channels. Now to establish better labor relation. നമുക്കറിയാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പീസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം നല്ലൊരു ബെറ്റർ ലേബർ റിലേഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need effective communication. Because ലേബർ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനും അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സജഷൻസ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ഒരു നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലേബർ റിലേഷൻസ് വെക്കാനും ഇൻ ദ എൻഡ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പീസ് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ. Then effective organizing. So organizing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Organizing involves delegation of authorities, duties. ഇതൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു കാര്യം, ഒരു ടാസ്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു അതോറിറ്റി ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണം, ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുക്കണം. അതിനാണെങ്കിലും we need the aid of communication. So effective organization needs effective communication. Now, next one is enhancing the motivation and morale. So communication helps in enhancing the morale of the employees. How? Because they are aware of their role in the business firm. അവർക്കറിയാം അവരെവിടെയാണ്, അവരുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ, അവരുടെ റോൾ എന്താണ് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നന്നായി അറിയാമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് അവേക്കൻസ് എ സെൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എൻകറേജസ് ദം ടു വർക്ക്. അവർക്കറിയാം അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥാനം എന്താണ്, അവരുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. യാതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അത് തന്നെ അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആകും. അവർക്ക് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവരുടെ മൊറയിലും വലുതായിരിക്കും. ഓക്കെ, then eventually sound human and industrial relations. നല്ലൊരു ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ്, അതായത് എംപ്ലോയീസ് നല്ലൊരു എംപ്ലോയി റിലേഷൻസും അതുപോലെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസും കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള, ഇപ്പൊ ലേബേഴ്സിന് ഇടയിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്
എന്തുവാണ് നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കോപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് തമ്മിൽ എല്ലാത്തിലും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. അതോടെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഗുഡ് വില്ലും വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാമാണ് നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.